Good afternoon, everyone. Am I audible to you? So, Priya, am I audible to you? Think କଣ? ତମେ ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିବନି ପଚାରିବ ଡାଉଟ। ତମ ଆଉଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। Meaning of industry. Many people think of industry as the collective large-scale manufacturing of goods in well-organized plant with a high degree of automation and specialization. ତ ଆମର ଯୋଉ manufacturing organization ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର specialize ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉଠି automation ରହୁଛି ସେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା industries plus it also includes other commercial activities that provide goods and services such as agriculture, transportation, hospitality, and many others. ତ ଆମର ଏଇ goods ଆଉ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ଯୋଉଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ଯେମିତି କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏସବୁକୁ ବି ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଦେନ୍ sociology is a social science that studies human societies their interaction and the process that preserves and changes them ତ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରହୁଛି କଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି then industrial sociology. Industrial sociology is a branch of sociology that looks at the impact of labor and industry on society. ତ ଆମର industry ରେ ଯୋଉ labor ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର industry ଉପରେ କଣ impact ରହୁଛି and as well as the ways in which society impacts the industrial process. ଆଉ ଆମର society ର କଣ ସବୁ impact ରହୁଛି ଆମର industrial process ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା industrial sociology. then ଆମେ ଦେଖିବା social system. So first of all, social refers to socializing in your peer groups simply by becoming a part of society where everyone is working to fulfill or achieve some goals. So social ମାନେ ହେଲା ଯେ ତମ ମାନଙ୍କର peer groups ତ ତମ ମାନେ ଦେଖ ତମ ମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛ ସୁପ୍ରିୟା and ଟିକି ସ୍ମିତା ତମେ ମାନେ ହେଲେ କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ତମର ହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ହେଲେ ପରସ୍ପର peer ଦେନ୍ ମୋର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ଏ ଟପିକ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଟପିକ ପଢଉଥିବେ ଯୋଉ ଟିଚର ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ପିୟର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଆମ ସେମ କାମକୁ ନେଇକି ଆମର ସେଇଟା ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଡିସାଇଡ ହେଇଥାଏ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରୁଛେ ଆମର କିଛି ବି ଗୋଲ୍ସ କୁ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ and system ହେଲା system refers to the proper arrangement of each and everything by which a person is surrounded ତ ଆମର ନର୍ମାଲ ଆମର ବଡିରେ ଯେମିତି ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ସେ ସବୁର କଣ ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ କାହା ପାଖରେ କଣ ରହିଲା ଆମର ବଡିର ଫଙ୍କସନ ଠିକ ହବ ତ ସେମିତି ଆମର ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବା ସିଷ୍ଟମ then basically a social system can be defined as socializing in the society and having proper arrangement and pattern which helps human to achieve their desired result ତ ଆମେ ଆମ peer groups ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ରହୁଛେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆମର କି କାମ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଲ କୁ ଆଚିଭ କରିପାରିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଆମର କେମିତି ଗୋଲ ଟାକୁ ଆଚିଭ କରିପାରିବା ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ରେ କଣ କଣ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ରହିଲା some of the crucial elements on which the whole social system works are status norms power faith and knowledge then role ଆମେ one by one discuss କରିବା first ला status Status can be defined as the ranking that one has earned in society. It is subjective and varies from person to person. ତ ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ earn କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର rank ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ranking କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର status ତ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ ଥିବ ଡକ୍ଟର କିଏ ଥିବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେମାନେ ସବୁ କଣ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେମାନେ earn କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି rank କରାଯାଇଛି ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା status then norms are the rules and regulations that are followed by society and act as the standard to determine whether something is good or bad whether it is appropriate or not ତ ଆମର ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ଯେଟା ଠିକ ହବ କି ଭୁଲ ହବ
जो रूल्स और रेगुलेशन से सबको गाइड करछि से सब काम कहबा नॉर्म। तो नॉर्म्स सिंपली ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ ସେଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କି ନୁହେଁ, ସେଟା ଭଲ କି ଖରାପ, ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାକୁ ଡିଟରମାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହେଲା ନର୍ମସ୍। Then comes to power. When people live with each other in a common place for a long time, there are high chances of conflicts. ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ତ ସେଥିରେ କଣ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଯଦି ବିଗ ବସ୍ କି ଦେଖୁଥିବ କିଏ, ତ ସେଥିରେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବି ହଉଛି। ତ ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ତ ସେଥିରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରାଇଜ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। Among the two parties, one may be powerful and one may not be. ତ ଯୋଉ ବୋଥ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ରହିବେ ସେଠି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଏ ପାୱାରଫୁଲ ନ ହେଇପାରେ। And to control the both parties, there are some powers that are determined in the social system, and the conflicts parties are controlled by those powers. ତ ଯୋଉ ଦିଟା ପାର୍ଟି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥିବ କିଏ ୱିକ୍ ହେଇଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରାଯିବ ତ ପାୱାରଫୁଲ ଟା ଯିଏ କଣ ସେ ୱିକ୍ ପର୍ସନ କୁ ୱିକ୍ ପର୍ସନ ଉପରେ ଭାରି ହେଇଯିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କିଛିଟା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିଜ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସେ ସବୁକୁ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ଆମର ପୋଲିସ ମାନେ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି କେହି କ୍ରାଇମ କରନ୍ତି କି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୁଏ ତ ଆମର କଣ ପୋଲିସକୁ ଆମେ କଲ୍ କରୁ ଯେ ସେ ଆସିକି ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ତ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ପାୱାର। ପୋଲିସର ପାୱାର ଅଛି ଯେ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ। The faith and knowledge brings about the uniformity in the behavior. They act as controlling agency of different types of human society. ତ ଆମର faith and knowledge ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ କଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଧର୍ମର ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ କଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଫେଥ ଆଉ ନଲେଜ ରହିଛି ତ ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିହେଭିୟର ବି ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଥାଏ। ତ ସେ ସବୁ କଣ ଆମର ଫେଥ ଆଉ ନଲେଜ କୁ ନେଇକି ଭ୍ୟାରି କରେ ଯେ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଫେଥ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ। Then comes to role. Like the status, society has prescribed different roles to different individuals. ତ ଆମର status ରେ ଯେମିତି ଆମର କିଏ କଣ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ earn କରିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ରାଙ୍କ ଯଦି କରିବା ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର status। ତ ସେଇ status wise ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କଣ, ତ ଯେମିତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଜଣେ ଟିଚର, ତ ଡକ୍ଟର କାମ ଯାହା ଜଣେ ଟିଚର କାମ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଛି। Sometimes we find that there is a role attached to every status. ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହା ଯାହା status ରହିଛି ତାକୁ ଆଟାଚ କରିଛି କଣ କିଛିଟା ରୋଲ। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ରୋଲ ହେଲା ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର ହେଲା ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବ। ତ କଣ ମୋ ରୋଲ ହେଲା ମୁଁ ପଢେଇବି ତମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେ ଡକ୍ଟର ଥିବ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ନେଇକି ଆମ ମାନଙ୍କର ରୋଲ ବି ଡିଫାଇନ ହେଇଛି। Then role is external expression of the status. ତ ରୋଲ ଟା କଣ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଟସ ୱାଇଜ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛୁ ନିଜକୁ। While discharging certain jobs or doing certain things, every individual keeps in his mind his status. ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କାମ କରୁଛେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। These things lead to a social integration. ତ ସେଇଟା ଆମର କଣ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଣିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଦରକାର ହବ, ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବେ ତ ସେଇଟା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ଆଉ କେହି ପିଲାମାନେ ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଢିବାର ଦରକାର, ଯଦି ଜଣେ ଟିଚର ନଥିବ ସେ ପଢିବ କେମିତି। ଆଉ ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ଟିଚର ହବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଜଣେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଡିଜିଜ ହେଲା ସେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ଯଦି ଡକ୍ଟର ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ ରହିବ ତ ଆମର ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆସିବ। And this leads to social integration, organization and unity in the social system. ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର
ଗୋଟେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବେ ତ କଣ ତାଙ୍କର ନିଡ୍ କୁ କେହି ଆଉ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଅଲଗା ନିଡ୍ କୁ କେହି ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ ରହିଲା ତ ଧର ମୋର ମୁଁ ଟିଚର ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ସପୋଜ ଆଉ କିଏ ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିବ ତ କଣ ମୋର ଯଦି କିଛି ଡିଜିଜ ହବ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ପିଲା କି କଣ ପଢିବାର ଥିବ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତ ଆମର କଣ ବୋଥଙ୍କର ନିଡ୍ ଟା ଫୁଲଫିଲ ହବ। ତ ସେଇ ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିବ, ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିବ। It is not possible to separate them completely from one another. ତ ଏଇଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ। ତ ରୋଲ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି ରୋଲ କରୁଛି ସେ ତା ଷ୍ଟାଟସ କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ରୋଲ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏ ଦିଟାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବାନି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ ଗୋ ଟୁଗେଦର। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ? ଦ ଚେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ ଏ ଫାର୍ମିଂ ଇକୋନୋମି ଟୁ ଏ ମେସିନ ଇକୋନୋମି। ମାନେ ଆମର ଆଗରୁ କଣ ବହୁତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ଆମର ସବୁ କାମ ହଉଥିଲା, ତ ଏବେ କଣ ବହୁତ ମେସିନ ଆସିଗଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଲେବର ମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଟା ଆଉ ପଡୁନି। ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ପଡୁଥିଲା କାମର ସେ ସବୁ ଆଉ ପଡୁନି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ଦ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜିଂ ଅଫ ଏ ପ୍ଲେସ। ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମର ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ସେ ସବୁ କଣ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। Industrialization is the process in which a society or country or world transforms itself from a primary agricultural society into one based on the manufacturing of goods and services. ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ମେନଲି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲାଣି, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ। Individual manual labor is often replaced by mechanized mass production. ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେବର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ ହେଇଗଲେ, ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି ହବ ସେଥିରେ କଣ ବହୁତ ସାରା ଲେବର ଦରକାର, ତ ସେଇ ସବୁ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ କଣ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡି ଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରାଇକି ଆମର ମେସିନ ଆସିଲା। Then ଆମେ ଦେଖିବା features of industrialization. First ହେଲା mechanization. Industrialization involves introducing machine to production process. ତ ଆମର first features ହେଲା ଆମର industrialization ରେ କଣ involve ହେଲା, machine involve ହେଲା। This is its primary defining characteristic. Then automation. Automation is a process of removing labor from processes. ତ ଆମର automation ହେଲା ଆମର ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କାମରୁ ହଟେଇକି ଆମେ ମେସିନ କୁ ୟୁଜ କରିବା ତ ସେ ଆମର ସବୁ କାମ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଅଟୋମେସନ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ କି ଟୁ କଷ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ, କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ ଇନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ। ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଲେବର କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭ କରିଦଉଛେ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଲେବର କଷ୍ଟ ଟା ବି କମି ଯାଉଛି, ଆମର ୱାର୍କ ରେ ବି ପ୍ରପର କ୍ୱାଲିଟିର ୱାର୍କ ହେଇପାରୁଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କମ୍ପିଟ କରିପାରିବା ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଆମର ଲେବର କଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର କଣ କଷ୍ଟ ଟା ବି କମିଯିବ, କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା କମିଯିବ, so that ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ କରିପାରିବା। Then ଆସିଲା division of labor. The division of labor is the organization of work into different roles, knowledge, areas and tasks. ତ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଲେବର ଯଦି କେହି ବି ଲେବର ନଥିବେ ଆମେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଳିପାରିବନି, ଆମେ କିଛିଟା ଲେବରଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ଆମେ ମେସିନ ଆଣିପାରିବା, ତ ସେଇ ମେସିନକୁ ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁକା ବି ଆମର ଲେବର ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ଲେବର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ଏରିଆ, ନଲେଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଦ ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଅଲସୋ ଅକର୍ସ ଇନ ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ରହିଲା, ନଲେଜ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କାମଟାକୁ ଡିସାଇଡ କରିବା। such as information security professional with specialized knowledge of database security। ତ ଯାହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ କାମ ଦବା,
ଆଉ ଯାହାର ସେ ଯିଏ ବି ମାନେ କାମରେ ବହୁତ ମାନେ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିବ, ଆମେ ସେଇ କାମଟାକୁ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର। ତ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ? ତମାନେ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନବା 10 ମିନିଟ୍ସ, ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ତମେ ସେମ ଲିଙ୍କ ରେ ଜଏନ କରିବ।